موقع پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، بہت سخت لوہے کے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے یخمشون بہم وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے سینوں کو اور چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ مثل برابر سزائیں دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل میں تشریف لائے ہیں تو آپ کا خیر کرتے ہیں، پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ موقع پر لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں، بہت سخت لوہے کے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے یخمشون بہم وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے سینوں کو اور چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ مثل برابر سزائیں دیتا ہے۔ کسی ظالم آدمی کی وجہ سے اگر کسی کمزور کو ستایا جائے، اس کی عزت اور آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے، کیا کرتا ہے بیچارہ؟ گھر میں بے چینی کی کیا کیفیت ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ظالم طاقتور آدمی کسی کمزور پر کوئی الزام لگا دے، عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے، زناکاری کرے اس کی بچی کے ساتھ یا اس کے گھر والوں کے ساتھ یا اس کی بیوی کے ساتھ، یا اس کے تعلق سے چوری کا بے بنیاد الزام لگا دے، تو کمزور آدمی کیا کرتا ہے؟ پریشانی کا انتہائی عالم ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ اپنے سینوں اور چہروں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں، کھلائے ہوئے ہیں۔ کہا من ہؤلاء، جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یاکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے۔ گوشت کھانا کیا ہے؟ غیبت کو کیوں حرام کرا دیا؟ غیبت تو اصلاً کسی کے اندر کوئی عیب ہو اور اس کا کسی سے تذکرہ کیا جائے، یہی ہے نا غیبت۔ غیبت تو یہی ہے کہ کسی کے اندر عیب ہو اور اس عیب کا تذکرہ کیا جائے لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنا سخت کہا؟ کیسے ہے کہ کوئی انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بسا اوقات محبت ہوتی ہے تو اپنے مردہ بھائی کے لاش کو بھی دیکھنا وہ گوارا نہیں کر پاتا۔ اتنا قبیح جرم کیسے کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ احب احدکم ان یأکل، یہ آپ دیکھو، یہ آبرو کی سلامتی کے لیے، عزت کی سلامتی کے لیے، کہ گرچہ اس کے اندر کوئی عیب پایا جا رہا ہے، کوئی کمی اور نقص اس کے اندر ہے، تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے، مومن سماج اور معاشرے کا کام نہیں ہے کہ اس کے عیبوں کا، اس کی کمیوں کا، اس کے نقائص کا اور اس کی تمام تر خامیوں کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرتا پھرے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ عیب، اور اگر عیب نہیں ہے تو بہتان لگاتا ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کے اندر اس کا حکم آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سزا کیا رکھی ہے؟ کہ سزا یہ ہے کہ انہیں جہنمیوں کا پیپ اللہ تعالیٰ پلاتا ہے، رغۃ الخبال۔ یہ جرم ہے میرے بھائیوں۔ آج ہم سوچیں، غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، دمہ ومالہ وعرضہ، کا ہر مسلمان کا، ایک مسلمان کے لیے نہ تو اس کا مال اس کے لیے حلال ہے، نہ اس کا خون حلال ہے، اور وعرضہ، نہ اس کی عزت اور آبرو اس کے لیے حلال ہے۔ حرام ہے۔ حرام کا معنی کیا ہے؟ کہ حد درجہ مومن کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت کے ساتھ قطعاً کھلواڑ نہ کرے۔ میں نے بتایا میرے بھائیوں کہ آج ہماری سماجی زندگیوں میں کیا حالات، جس کے پاس بھی پاور ہے لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، کچھ بھی اسے پتہ ہوا وہ الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے الزام۔ اب اسلامک اسٹیٹ اور ریاست تو نہیں ہے کہ ایسے دلائل ان کے ساتھ تلاشے جائیں، سزائیں نافذ کی جائیں، اس لیے بھی ہمارے ہاں تو ہم اور آپ میرے بھائیوں غور کریں، اسلام کے مزاج کو سمجھیں، ڈرے اللہ سے، ڈرے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو
ऐसे लोग हैं वल्लज़ीना युज़ून अल-मुमिनीन वल-मुमिनात बिग़ैर मक्तसब, ये ईज़ा है अपने मुसलमान भाई को, तकलीफ देना है। और जो लोग मोमिन मर्द और मोमिन औरतों को बगैर किसी बुनियाद के, बगैर किसी बेस के वो इल्जाम लगाते हैं, इत्तिहाम लगाते हैं, अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसे लोगों फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना, ये लोग बुहतान लगाने वाले हैं और बहुत बड़े गुनाह का, वाज़ेह गुनाह का इर्तिकाब करने वाले हैं, और ये अपने मुसलमान भाइयों को ईज़ा और तकलीफ देते हैं। तो हम और आप गौर करें कि किसी के बारे में भी कोई तबसरा, कोई भी बात हम सुनते हैं या टोह में लगते हैं या गीबत करते हैं या तजस्सुस में पढ़ते हैं या किसी को खानदानी एतबार से, माली एतबार से, जिस्मानी एतबार से नहीम और कमजोर देख करके उसको ताने देते हैं, ये सब उसकी इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ है। किसी भी बिरादरी का आदमी उसको बिरादरी का ताना देना, कोई आदमी चेहरे के एतबार से खराब है, उसके चेहरे का उसको ताना देना, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, उसकी फैमिली के बारे में इधर उधर बातें करना, और इसी तरीके से किसी के घर से मुताल्लिक किसी की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करना, ये अहले ईमान का, मोमिनों का, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ये शिआर और पहचान नहीं है मेरे भाइयों। हम अपनी ज़बानों की हिफाजत करें, हमारी माएं और बहनें अपनी ज़बानों की हिफाजत करें, और हम अल्लाह से डरे कि ये क्या हम किसी मुसलमान को ईज़ा दे करके अपनी आखिरत का ज़ख़ीरा तो नहीं खराब कर रहे, अपने आमाल तो नहीं बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह के अजाब का हकदार तो नहीं ठहरा रहे हैं। यहाँ ठीक है, हम अल्लाह की उस सजा से, अपने पास ताकत है, पावर है, कोई आदमी पावरफुल खड़ा हो जाता है किसी कमजोर आदमी पर इल्जाम किसी भी तरह का लगा करके वो अपनी ताकत और शान और शौकत का इजहार करता है। तो ये सारी चीजें इस्लामी मिजाज के बिल्कुल बरअक्स और खिलाफ है मेरे भाइयों। हम समझें कि एक मुसलमान की इज्जत और आबरू बड़ी कीमती चीज है। जैसा मैंने बताया कि अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि खाने काबा से ज्यादा मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ और मुक़द्दस है। अब आप बताएं कि उसकी हिफाजत करनी, हम गीबत करके, इत्तिहाम लगा के, टोह में पढ़ के, उसके घरेलू मसाइल में बातें करके, उसकी कमजोरियों का तस्करा उसके सामने करके हम उसे ईज़ा देते हैं, ये सारी चीजें इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल बरअक्स हैं। अल्लाह से डरें और अपनी ज़बानों की, अपनी फिक्र की, अपने अमल की हिफाजत करें और आखिरत की जिंदगी की जवाबदेही के एहसास के साथ जिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम सबको एक इस्लामी समाज, इस्लामी मुआशरे के कंसेप्ट और तसव्वुर को समझ करके जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। हमें मुसलमानों में अपने मुसलमान भाइयों और बहनों की तमाम चीजों की कदर और एहतराम की तौफीक अता फरमाए। हमें अपने मुसलमान भाइयों की इज्जत और आबरू की, कदर की और एहतराम की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में जहां कहीं मुसलमान मजबूर मकबूल हैं, अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को इज्जत और सरबुलंदी के साथ जीने और जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खास तौर से अपने वतन अजीज हिंदुस्तान में मुसलमानों को इज्जत और सरबुलंदी के साथ, दीन और शरीयत की आजादी के साथ, दीन और शरीयत पर अमल और उसकी दावत की आजादी के साथ जिंदगी गुजारने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में से जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बख्श दे, हमारे वालिदैन को बख्श दे और तमाम अहले ईमान को बख्श दे। या अल्लाह खात्मा हो तो ईमान और इस्लाम पर हो, मौत आए तो तौहीद और सुन्नत पर है। आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।